أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan anugerahnya kita bisa kembali bertemu di bulan Ramadan ini yang insyaallah semakin tahun kita akan semakin baik lagi dalam menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi grogi ini saya menghadapi Syekh Abu Dhabi. Kalau nggak ada sama-sama bakalan ada Zoom kayaknya. Hari ini kita sudah tersambung dengan Syekh Andi Purnomo MAG Al-Hafiz. Masya Allah, beliau adalah salah seorang imam besar di Masjid Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang insya Allah pada sore hari ini akan bersama-sama kita dalam acara sesi motivasi Al-Quran. Dalam rangka Nuzulul Quran di bulan Ramadan ini, kita memperingati salah satunya dengan kembali mencari hikmah dari Nuzulul Quran itu dari berbagai pengalaman yang sudah dialami oleh Syekh Andi Purnomo. Ya, beliau ini sudah berapa tahun ya? Ada 6 tahun ya di Abu Dhabi. Mau 6 tahun. Mau 6 tahun dan alhamdulillah betah di sana ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kalau kita mungkin menjadi imamnya di Indonesia yang makmumnya nggak ngerti apa yang dibaca mungkin ya, karena bukan orang Arab, orang Ajam. Nah, ini ada orang Indonesia yang menjadi imam di Jazirah Arab, yang dimana kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di Jazirah Arab. Nah, bisa diceritakan mungkin Syekh Andi? Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah di siang hari ini waktu Uni Emirat Arab dan sore hari waktu Indonesia Barat. Kebetulan saat ini di Uni Emirat Arab pukul 2 siang, Indonesia kurang lebih 3 jam lebih cepat dibanding Uni Emirat Arab. Jam 5 ya, waktu ngabuburit. Jadi saat ini menemani ngabuburit dengan Ustadz Sani. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan kita umatnya yang mengharap syafaat kelak yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri, Kepala Sekolah MTS Negeri 7 Kuningan, Bapak Saleh Suhana Setia Miharja MPD, yang kami hormati Kepala Urusan Tata Usaha serta staf, Ketua Komite Dewan Guru serta seluruh karyawan MTS Negeri 7 Kuningan yang kami hormati, Ustadz Sani yang
sempat dulu kita sama-sama berjuang di Ciputat. Dari Ciputat, alhamdulillah masing-masing bisa memberikan madhab baru, madhab Ciputat. Ya, alhamdulillah saat ini terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Ustadz Sani, Pak Guru di MTS Kuningan. Kita bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah juga kesempatan juga bisa bersilaturahmi dengan siswa-siswi MTS di Negeri Kuningan. Semoga suatu saat bisa silaturahmi secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kembali lagi ke sharing-sharing kita sebenarnya ya. Jadi bukan saya lebih tinggi dibandingkan yang lain, tidak, tapi sama-sama belajar. Kebetulan juga saat ini bertugas di Uni Emirat Arab, tepatnya di kota Fujairah, Uni Emirat Arab, sejak tahun 2017 bulan Agustus. Jadi insya Allah di bulan Agustus nanti tahun ke-6. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu guru dan semua teman-teman, semoga bisa mengemban amanah ini untuk tetap rendah diri dan juga berkontribusi untuk negeri. Salah satunya dengan sebagaimana pesan dari Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin, setidaknya kita bisa berkontribusi untuk negeri, sekedar untuk sharing seperti kesempatan saat ini. Baik, tadi kembali ke pertanyaan, mohon bisa diulang Ustaz Sani. Ya, alhamdulillah berarti sudah mau 6 tahun di situ ya. Nah, yang kami mau tanyakan, saya juga memang sudah sekitar 13 tahun lalu ya kenal kita ya. Cuman mendekat setelah lulus kuliah baru mungkin akrab bisa bersama ya. Ya, walaupun kita udah lama kenal nih ya. Tapi saya belum tahu sebenarnya Syekh Andi ini sudah hafal Al-Quran dari sejak kapan. Dan kemudian memang baiknya sebagai ya muslim itu mulai menghafal Quran sejak kapan biar bisa benar-benar melekat hafalannya, lancar dan tidak lupa-lupa gitu. Gimana? Silakan. Baik, pertanyaan menarik, sejak kapan? Dan yang kedua, bagaimana sebagai muslim kita bisa memulai untuk bisa menghafal Al-Quran? Terkait dengan pertanyaan pertama, kebetulan saya dulu di sekolah dasar negeri waktu itu, waktu kecil di kampung itu ada madrasah ya, madrasah salafiyah istilahnya. Jadi kalau orang dulu biasanya madrasah sekolah Arab, sekolah negeri sama sekolah Arab. Sekolah negeri SD dari pagi sampai siang, kemudian pulang istirahat, kemudian sekitar pukul 2 kita berangkat lagi. Waktu kecil itu di madrasah kebetulan dekat sama rumah, sekitar kurang lebih 100 meter lah. Nah, di situ kami ditempa berbagai ilmu dari bahasa Arab, fikih, tauhid, tajwid, dan lain sebagainya. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami, membimbing dari huruf alif, ba, ta, sa sampai hingga saat ini. Itu dari mulai madrasah SD sampai sekolah selesai lah ya. Kemudian habis maghrib juga di kampung juga ada ustadz yang mengajari kami. Habis maghrib sholat di musola atau langgar sholat, kita ikuti pengajian atau baca Al-Quran tahsin gitu ya. Itu dari sejak SD. Kemudian setelah lulus SD baru kami pondok pesantren di Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran Tebirang Jombang. Di sana kami kurang lebih 3 tahun, dan sebelum kami juga ada kakak-kakak kami, ada 3 di pondok yang bersangkutan, 2 di Madrasah Quran dan 1 di Tebirang Jombang. Di keluarga di sana ada kakak, jadi bisa membantu komunikasi. Kemudian setelah SMP saya tidak lanjut aliyah di situ, kembali ke SMA. SMA-nya di SMA NU Wahid Hashim Tegal, dekat juga dengan rumah, kurang lebih 1 kilo lah ya. Ya, di SMA ini tahun pertama saya tidak melanjutkan Al-Qur'annya. Jadi ketika di SMP saya sampai menghafal Al-Qur'an kurang lebih 10 juz ya, belum sampai selesai. Di SMP ini diajari baca Al-Qur'an dengan binador atau dengan melihat. Kemudian setelah lulus binador atau dengan melihat, boleh diharuskan
menghafal Al-Quran. Setelah tadi dari MTS, Madrasah Al-Quran Tebuireng, lanjut ke SMA. Nah, di SMA ini lah habis maghrib, saya juga intens menghafal Al-Quran dengan guru-guru kami yang kebetulan ada alumni di Madrasah Al-Quran Tebuireng Jombang. Habis maghrib, setelah itu berjalan sampai 3 tahun, alhamdulillah selesai Quran. Setelah itu baru tabarukan atau mencari sanad di Pondok Pesantren Rahmatillah Kudus 1 tahun. Setelah itu di Pondok Pesantren di Tegal juga 1 tahun. Setelah itu baru ke PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kebetulan bertemu dengan orang yang soleh, Ustadz Sani. Dia Masya Allah juga bahasa Arabnya saya dulu sempat kewalahan menghadapi Ustadz Sani. Bahasa Arabnya lebih jago beliau. Alumni Gontor ya. Luar biasa Ustadz Sani, ada beberapa Itu teman dulu juga. ya, kalau sekarang kan sudah lama di Arab, pasti saya ketinggalan jauh. Ya mungkin amiyahnya sedikit, kalau fusahnya mungkin lebih fasih gitu. Ya jadi Ya. Jadi setelah Masya Allah ya, berarti sudah memang dari kecil dididik dengan Al-Quran, ya dekat dengan Al-Quran, dan memang menghafal yang terbaik itu sejak kecil ya. iya betul Pak Ustadz. Dan mungkin di sini siswa-siswi ya, anak-anakku sekalian, banyak juga yang tertarik untuk menghafal Al-Quran, dan waktu yang paling tepat mulainya yes ketika MTS ini ya, masih remaja ya Syekh. Iya betul. Jadi alangkah baiknya sejak golden age ya. Kira-kira ya mungkin habis sekolah dasar negeri, habis sekolah SD atau MI, itu kita mulai alif ba ta sa, baca Iqra dan lain sebagainya. Setelah itu baru setelah SD, kalau mau benar-benar niat menghafal Al-Quran, yang pertama niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh niat yang lain-lain, misalnya menjadi dokter atau apa, itu nanti biar urusan Allah. Kita niatnya niat karena Allah, menjaga firman Allah, insya Allah nanti dimudahkan. Saya juga tidak sampai dulu bercita-cita jadi imam di negeri Arab, kayak mimpi saja bisa imam di Arab. Ya semua itu berkah Al-Quran, seperti tema pada hari ini yang telah disajikan oleh Ustaz Sani. Semua memang berkah Al-Quran, bisa mulia bersama Al-Quran. Kita tidak punya apa-apa kalau tidak punya Al-Quran, mungkin ya mohon maaf, seperti mungkin biasa-biasa saja gitu. Jadi semua itu berkah. Ya tadi dari yang dijelaskan Syekh Andi, jadi memang banyak ya teman-teman itu yang lulusan tahfidz Quran, yang menghafal Quran dan jadi profesi bermacam-macam gitu. Dan pada akhirnya mereka mencapai cita-citanya dan mendapat kemuliaan bukan hanya di akhirat nanti ya, di dunia juga dimuliakan. Gimana bisa diceritakan mungkin, Ya, Syekh? ya betul Ustaz Sani. Jadi menarik sekali yang tadi disampaikan Ustaz Sani. Mulia tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga Allah memuliakan di dunia. Kita bisa lihat contoh yang real, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka itu menjadi mulia. Tema dengan surah Al-Quran ini, saya ulangi lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Yang pertama itu dengan waktu, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu di waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan ini. Sebelumnya Ramadan itu bulan-bulan yang biasa saja, tetapi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi Sayyidus Syuhur, yaitu bulan pemimpin bulan. Sebelumnya hanya ada 4, Arba'atul Hurum. Apa saja ya Ustaz Sani? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya lagi Rajab ya. Iya, Rajab betul. Rajab sama Muharram ya. Jadi hanya 4 Arba'atul Hurum saja. Tetapi setelah Allah menurunkan Al-Qur'an di waktu dan bulan yang mulia, menjadi bulan Ramadan itu jadi Sayyidus Syuhur, dan yang mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Itu baru poin yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha idzi rabbihim. Di situ Allah berfirman warruhu fiha. Jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril setelah
melalui malaikat Jibril langsung dipromosi jabatan menjadi pemimpin para malaikat. Nah, inilah kemuliaan Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Yaitu baru yang kedua, selanjutnya nanti kita bersambung. Baik, kembali lagi. Masya Allah, memang seperti itu ya. Bahkan dulu guru kita ya, dosen-dosen memang memberi motivasi supaya kita dimanapun selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama ya kita selalu membaca firman-firman-Nya. Mungkin ada cerita yang pengalaman Syekh Andi selama mengalami berbagai pengalaman ya luar negeri ya, yang memang terasa banget gitu ya. Karena Al-Quran kok saya yang biasanya seperti ini bisa benar-benar dimuliakan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Bisa di-sharing, Syekh? Ya, baik. Saya juga tidak menyangka bahwa subhanallah mukjizat Al-Quran itu benar-benar akan ketika kita membawa Al-Quran, maka hati kita, urusan kita, niat kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Suatu ketika pertama kali datang kami di Uni Emirat Arab tahun 2017. Jadi waktu itu belum ada orang Indonesia di Uni Emirat Arab. Kebanyakan mereka itu mohon maaf pekerja domestik atau tenaga kerja Indonesia yang TKW itu ya, tenaga kerja wanita. Ya mereka juga mulia, tetapi mohon maaf waktu itu kami datang pertama kali di Uni Emirat Arab. Kebetulan yang punya masjid ini orang lokal, orang Emirat, dan nanya-nanya, bertanya, dari mana kamu? Min ya? Kalau mungkin dalam bahasa Ami usahanya atau bahasa resminya, min aina anta, dari mana kamu? Gitu ya. Kalau dalam bahasa Amiyahnya, min dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Apa? Allah gitu. Jadi mereka kaget gitu kan. Indonesia. Iya, awal marah di sini ya. Pertama kali orang Indonesia di sini yang jadi imam di Uni Emirat Arab. Iya memang. Jadi kami waktu itu kebetulan angkatan pertama 2017, saat ini sudah ke angkatan 5. Total semua imam di Uni Emirat Arab pada 70 hingga saat ini yang setelah ada di Uni Emirat Arab. Itu langsung kaget. Iya. Jadi seakan-akan di sini mereka membuka mata bahwa orang Indonesia itu juga ada yang hafal Al-Quran. Tidak hanya mereka yang bekerja di domestik atau dalam rumah tangga, tetapi juga ada yang ahli nuklir, ada yang ahli IT, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli agama seperti Ustadz Sani, juga ada yang ahli-ahli yang lain. Inilah kita membawa bendera Indonesia di kancah internasional, bahwa Indonesia itu mereka juga berbagai macam ahli di bidang-bidangnya masing-masing. Jadi awal-awal saya juga kalau ngimamin, kita secara fisik lebih kecil dibanding mereka gitu ya, makan nasi dan lain sebagainya. Tetap grogi juga, mereka orangnya tinggi besar di belakang, kita orang Indonesia agak kecil. Ya tapi belajar dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para kiai, para guru dan semua asatidz, mereka alhamdulillah welcome. Jadi bagaimana kalau kita berakhlak baik, mereka juga akan respect kebaikan kita gitu ya, attitude kita. Jadi orang Indonesia saat ini alhamdulillah mereka sangat menyukai orang-orang kita dari akhlaknya, cara berkomunikasinya, kemudian dalam bahasa Jawanya unggaku atau tata krama gitu ya. Ya seperti itu Ustaz. Ya, mungkin untuk menutup sesi motivasi kali ini, saya minta kepada Syekh Andi untuk memberikan wejangan, nasihat, motivasi. Jadi bagaimana seharusnya kita sebagai muslim, apalagi sebagai remaja muslim yang pada saat ini berbagai gangguan, berbagai godaan sosial media menyebar di mana-mana, gimana supaya kita tetap bisa mendekati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu. Silakan, Syekh. Ya, baik. Menarik sekali bagaimana kita mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dia itu ketika hadir di tengah-tengah hati kita, sampai darah, kemudian apa namanya daging kita, maka mereka akan menjadi saksi. Saat ini di arus globalisasi hingga apa namanya internet dan lain sebagainya, benteng kita adalah Al-Quran. Teman-teman siswa-siswi MTS Negeri 7, marilah kita mendekat dengan Al-Quran. Ketika kita mendekat dengan Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Yaitu ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan. Kalau berkah di kita, tradisinya mereka yang ketika ada hajatan, kemudian boleh dibawa pulang, itu berkah. Ya. Kalau berkah dalam bahasa Arab, yaitu bertambahnya kebaikan. Apa itu kebaikan? Jadi kalau kita semakin dekatan dengan Al-Quran, Allah mudahkan pelajaran kita, kemudian Allah dekatkan dengan orang-orang yang solid, Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Kemudian sebagai penutup, ada pesan dari tokoh sufi Jalaluddin Rumi. Beliau quote-nya sangat menarik. Jika Anda melihat Al-Quran dengan mata kepala Anda, maka Anda akan menemukan kata-kata. Jika Anda melihat Al-Quran dengan akal pikiran Anda, maka Anda akan menemukan pengetahuan. Jika Anda melihat Al-Quran dengan hati Anda, maka Anda akan menemukan cinta. Jika Anda melihat Al-Quran dengan ruh atau iman Anda, maka Anda akan melihat Tuhan atau Allah. Jika Anda tidak membuka Al-Quran atau tidak sama sekali membaca Al-Quran, maka tidak akan melihat semuanya, tidak akan menemukan semuanya. Demikian, Ustaz. Ya, Masya Allah ya, berarti siswa-siswi semua, ya anak-anakku sekalian, pesan dari Syekh Andi adalah mari kita baca Al-Quran, kembali mendekat Al-Quran, pelajari lagi Al-Quran. Kalau bisa tadi membaca Al-Quran bukan hanya dengan mata yang melihatnya, tapi gunakan juga pikiran kita, hati kita, ruh kita, yang mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, hingga kehidupan kita ke depan, masa depan kita itu cerah, ya, sukses, dan bisa mulia, baik dunia maupun di akhirat. Ya, seperti itu Syekh ya. Ya, Masya Allah sekali ya. Ya mungkin sesi motivasinya tidak bisa lama-lama ya karena kesibukan Syekh juga. Ya apalagi di bulan Ramadan yang di sana berapa jam durasi puasanya Syekh? Saat ini kurang lebih 13 sampai 14 jam. Wah, hampir sama ya berarti ya dengan di Indonesia. Sama, ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi yang menarik di sana apa yang tidak ditemukan di Indonesia atau malah lebih menarik Ramadan di Indonesia jadi kangen ke tanah air? Yang menarik memang suasana di Indonesia itu syiarnya ya memang lebih dapat. Di sini juga dapat karena kalau misal tadarus Al-Quran di Indonesia mungkin habis tarawih pakai mic ya. Kalau di sini tadarusnya ya di dalam masjid masing-masing tidak pakai mic, sama sih. Terus ngabuburit juga sama, di sana ada ngabuburit, di sini juga ada ngabuburit. Nah, apa ya, bahasa kayak, bahasa Uni Emiratnya? Bahasa Emiratnya ngabuburit apa Syekh? biasanya sub Ramadaniyah ya, pasar Ramadan. Mereka pasar ada Ramadan, itu ya, kalau pasar. ya sore biasanya ramai ada bazar gitu ya, ada makanan snack takjil. Tapi imsak nggak ada ya imsak? Iya, imsak nggak ada. Memang Imsak itu cuma ada istihad di para ulama Indonesia berarti ya? Indonesia. Iya, alhamdulillah. Ulama kita alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Berarti ini Ramadan keberapa kali Syekh di sana di Abu Dhabi? Keenam, kebetulan keenam, Ustaz. Oh, berarti pas pertama datang sudah merasakan Ramadan ya? Ya, dan memang ketika Ramadan kita para imam tidak boleh izin kecuali emergensi karena memang tugas utama imam salat tarawih gitu ya. Mari Allah. Iya. Ya mudah-mudahan Syekh Andi dan keluarga di sana tetap diberi kesehatan ya. Amin. Tetap ya bisa merasakan di Abu Dhabi ya seperti di tanah airnya sendiri lah. Mudah-mudahan selalu tetap mendapat keberkahan juga ya, kemuliaan, dan tentunya mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya Syekh ya. Insya Allah. Jangan cuma hanya di Zoom. Insya Allah kalau ke Tegal, Tegal ke Kuningan tuh dekat, bahkan kelewatan lah kayaknya. Dekat ya.
kalau dari Jakarta ya. Ya. Dari Mudah-mudahan Jakarta. bisa datang ke sini memberikan motivasi langsung kepada siswa-siswi kita di MTS Negeri 7 Kuningan. Mudah-mudahan banyak juga siswa-siswi ini yang mengikuti jejak Syekh Andi ya, menghafalkan Al-Quran dan terus mengulang-ulang hafalannya hingga lancar dan bisa menjadi imam di Jazirah Arab, di mana tempat Al-Qurannya sendiri turun ya, Masya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kita bagi ya pada sesi motivasi Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan adik-adik, mudah-mudahan semua, para pemirsa semua terinspirasi dan yang terpenting termotivasi untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran, kembali mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, mungkin ada kata penutup, Syekh. Kata penutup sedikit dari kami, change your life, change your mindset. Ubahlah hidupmu, ubahlah mindset kamu atau cara berpikir kamu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin sore ini, saat ini, pemirsa semua cuman menonton sesi motivasi di channel MTS Negeri 7 Kuningan. Suatu saat mungkin kalianlah yang menjadi imam di Abu Dhabi ini ya, bisa jadi ya, para siswa-siswi MTS Negeri 7 Kuningan ini. Ya, mungkin kita tutup. Apalagi gurunya kan hafid Al-Quran juga ya. Oh, Masya Allah. Ini bisa diedit, bisa ditit, ini mah bisa di-cut. Saya Andi, mungkin kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang ya. Belum ya, sempat ngobrol nih. Atau nanti setelah ini ya bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.